लो जी असी रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है। ते दोस्तों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाब संगीत नाट्य अकैडमी वालों जी आया और असी अपनी क्रिएटिव एक्सप्रैशन क्रिएटिव एक्सपीरियंस की लड़ी दे विच अज एक अगले पड़ाव ते आ और अगले पड़ाव दे विच अज साडे नाल जिहड़े कि चंडीगढ़ तो पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट तो जिन्हों ने बहुत बहुत लंबा समा रंगमंच दे विच योगदान पाया स्टूडेंट्स नू पढ़ाया और खास तौर ते जिहड़ा रंग शिल्प है जिहड़ा रंग दी डिजाइनिंग है रंगमंच दी उस दे विच बहुत सारा इन्होंने ने काम कीता और लगातारता दे नाल काम कीता इन्हों ने और इन्हों दे सिखाए हुए स्टूडेंट्स बहुत सारा फील्ड दे विच काम करते पे आ सो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया साडे नाल कृष्ण दवेसर जी तरलोचन अमर कोलिया जी और टोरंटो तो हीरा रंधावा जी जी आया ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बाकी दोस्त भी हौली हौली सारे साडे नाल जुड़ते रहणगे और ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया डॉक्टर महिंदर जी ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रंग सफर ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ यादां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ रंग तजर्बा ਤੁਹਾਡਾ रंग संघर्ष जो ਤੁਸੀਂ रंगमंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ संगीत नाट्य अकैडमी अवार्ड मिलिया इसे फील्ड दे विच रंग सन्मान ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ केवल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया मैनू लोगों नाल सांझ पाउण दा मौका दिता तुसी जो कुछ भी वापरदा है जिस तरह तुसी कहा भाणा वापर गया या की होया इसकी शुरुआत तो बचपन तो ही हो जाती है मैनू लगता है पर असी उसनू डिफाइन नहीं कर सकते कोई साडी सोसाइटी साडा सिस्टम साडा परिवारक भी लैन देन इस तरह का बनया होया कि सानू लगता है कि कोई जो सही रस्ता है वो है कि एक एजुकेशन कंप्लीट करने तो बाद फिर तुसी इंजीनियरिंग या मैडिकल या कोई फील्ड लेना पर वो जी थोड़ी एक अंदरों तांग होंगी है एक तड़को फिर जरा ओनू अनम्यूट करियो ऑडियो दोबारा तो अनम्यूट कर दो म्यूट हो गए ऑडियो हाँ ठीक है जी बोलो हाँ जी 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 विचकार थोड़ी जी ब्रेक आ गई थी इस जो भी तुसी भी इसी पंजाब दे इसी तरीके नाल ग्रोथ लिती है तो साडे कोल जो सब तो नीयरेस्ट एक्सपीरियंस सी थिएटर दा बचपन विच वो सी रामलीला सो बड़े शौक नाल सर थोड़ी फिर ऑडियो बार बार बंद हो रही जरा देखियो कितने टच तो नहीं हो रहा कुछ हाँ ठीक है सुनया जा रहा हाँ जी सुन रहे हैं जी बड़ा अच्छा एक लगता क्योंकि अक्सर घर सो जाइदा सी रात नू 9-10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੜੀ बचपन के हिसाब के नाल मैनूं बड़ा अजीब लगता कि ये किस तरह यही लोग जिहड़े इत्थे ने ते सामने कोई सुग्रीव बनया फिरदा है कोई किस तरह तो वो पहला जो मैनूं याद आउंदा है कि मेरे मन दे विच आकर्षण पैदा होया परफॉर्मिंग आर्ट्स बारे जी बस फिर वही मैट्रिक वही तुहाडा बाद दा ग्रेजुएशन मास्टर्स PhDयां
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਇੱਥੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ कोई डिस्टरबेंस हो गई है, बंद हो गई है। करना हुंदा ते उन्हां नूं मौका देना हुंदा कि ਉਹ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1968 ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਸੋ 1968 ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ 1968। ਸੋ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰਾ ਓਪਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਅ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ। So everything has to pass the eye of the designer, the art director. So I was a student there to Sushil Sarkar, क्योंकि I had been a topper throughout first year to लेके लगातार 5 साल का कोर्स थीगा। So मैं टॉपर ही रहा। तो उन्होंने कहा है कि ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। तो गार्गी साहब मैनू उस वेले ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। W11 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ W11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਖੇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਨੀਲਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰਸ ਐਂਟੀਗਨੀ। किरण जी ने किया सी डिजायर इन द एल्म्स। सो गार्गी साहब के मन में सीगा कि पंजाब या सारा रीजन जिस हिमाचल हरियाणा पंजाब इकट्ठा सी, टैलेंट तो बहुत है पर इन्हों ओपनिंग्स नहीं मिलदियां, इन्हों मौका नहीं मिलता। इको ही संस्था सी केवल जी तुसी उत्थों NSD जिथे साडे पंजाब दे लोग जांदे ते इस करके मार खा जांदे उत्थे सिलैक्शन दे पक्ष तो, क्योंकि बाकी लोग साउथ तो, बंगाल तो, महाराष्ट्र तो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਪਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ W11 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਓ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨਰਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 68-69 ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ, ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਥੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਰੜ ਹੈ, ਖਬਤ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਡ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਥੀਏਟਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 68 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੁਆਇਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਇਸਰਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ 2003 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਾਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਐਨ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਏ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਦਿਸ ਈਅਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ।
ਸੋ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਥ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 2 ਵੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ 3 ਵੱਜ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੇਸਰੋ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੇ ਬੈਕ ਇਨ 1975 or 6, ਤੇ ਉਹ ਮੱਡ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਜ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੱਡ ਪਲਾਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਡ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਈਜ਼ਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੀ ਟ੍ਰੈਡ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਮਿੱਟੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਨ ਸਾਇਨਾ ਜਾਂ ਓਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ ਆਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਬਣਿਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਸਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ तो इंसिडेंटली मैं फिर रुक गया कि मैंने रिप्लाई ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਠੀਕ नहीं ਹੈ। उत्ते मेरे को ना स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, तो मैं ਬਹੁਤਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਚ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਫੇਥ ਇਨ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ। तो कई लोग सिर्फ अपने काम लिए, कई इतने भी अच्छे मैं देखे ने कि जी पर्दा खुलिया सैट देख के लोगों ने ताड़ियां मारती, बहुत वधिया, मेरा नहीं। पर मैं कहना कि जब तक वो इस्तेमाल नहीं हुंदा एक्टर्स दे द्वारा सिचुएशंस दे विच टैक्सट वास्ते, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैनू मैं दसांगा सारियां गल्लां जिस तरह तुसीं पुछियां ने मेरे कोलों, पर मैं दसां कि मैनू आहिस्ता आहिस्ता मैं जब डायरैक्शन वाल मूव किया तो मेरी वड्डी गल यही सी कि कई बारी बहुत प्यार नाल बड़े दोस्तां वास्ते सैट बना देने ते मैं समझदा सी जितने अच्छी तरह इस्तेमाल होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ਅਡੈਪਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸ ਬੇਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਗੋਲ ਥੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਲ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਬੇਅਰ ਹੀ ਹੈ, मतलब कि जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੇਵਲ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਕੜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। तो एक बंदा ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ, मतलब अंजाम लगता है, यानी हासिल करने तो बाद लगता है कि फस्ट आना कोई बड़ी गल नहीं होंगी अकैडमिक्स दे विच, बट 5 साल टॉप करना कंबाइंड फैकल्टी साडे कमर्शियल आर्ट भी सी, साडे पेंटिंग भी सी, साडे स्कल्पचर भी सी, क्राफ्ट भी सी, टॉपर। सो इसलिए आई वाज फीलिंग मोर कंफर्टेबल देयर। बट ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਟੇਲਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, 3 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੱਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, मेरा काम पीछे पै जाए, मैं रात को काम कर ला ओवर टाइम, लेकिन जब तक रिहर्सल चल रही है मैं रिहर्सल बैठ के देखता।
it happened with everybody. मैं बहुत सारे लोगों नाल काम किया, गार्गी साहब नाल, महर्षि नाल, अमाल नाल, टोन जी दे नाल नहीं, नीलम जी नाल भी, सो मैनू रानी जी, सो ये जिहड़े काम ने ना सब दे अपने ख्यालात वो सब अलग अलग होंगे ने, पर उन्होंने कन्विंस कर सकना कि जो मैं कह रहा कि थोड़े इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प द प्रोडक्शन टू बी मोर कम्यूनिकेटिव। पहला तो मैं मन के चलदा कि थिएटर आर्ट है कि थिएटर, इट्स कम्यूनिकेशन विद द ऑडियंस थ्रू द एक्टर्स। सो इस तो अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन, a text is communicated to the audience through the actors. Actors मेरा vehicle है, मैं उन्हें उत्ते ही जिन्ना काम करना चाहना, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, चाहे पगड़ी दे 10 अलग अलग तरह के स्टाइल्स ने, चाहे तलवार की अलग शेप है। कमिंग बैक टू सैट की जे जरूरत नहीं है तो खाली स्टेज पे भी हो सकना चाहिए। जो मैं कहा कि मैं ट्राई सिटी दे विच एक किस्म का गार्गी साहब इंट्रोड्यूस द टेस्ट टू द ऑडियंस। इस तो पहला क्योंकि 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये गार्गी साहब तो शुरू हुई। अज भी जिस फील्ड जिथे भी कोई काम कर रहा है उसकी रूट्स असी गार्गी साहब के मुढ़ले प्रयत्नों विच लभ सकते हैं। कई बारी हुंदा है कि फेमस आदमी के बारे एक गल्लां हो जांदियां ने, कुछ हक कुछ कुछ लोग कहंदे कि नहीं उन्हां दा तरीका नहीं। मैं क्यों सारा ठीक है, पर तुसी बंगलोर तो आ गए, तुसी केरला तो आ गए, तुसी बंबई तो आ गए, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਸਿਹਰਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਗਲੋਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੈਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। तो इसलिए मेरे लिए आसान सी कि मैं उन्हां सारियां चीज़ां नूं उत्थे प्रैक्टिकली रख के देख सकां, क्योंकि असीं ख्याल दे विच, इमेजिनेशन दे विच, इनोवेशन दे विच बड़ा कुछ सोच सकते हैं, पर की वो हो सकदा? सो वो जिहड़ा होना शुरू होया ते उस दे नाल नाल अगे काम चलिया, तां वो इहो जिहियां चीज़ां मैं अपने स्टूडियो थिएटर दे विच, जो कि बहुत ही छोटी जी जगह है जिथे कि 15 फुट बाई 20 फुट का एक लकड़ का थड़ा, 2 पिलर्स ने, छत एक पासों 8 साढ़े फुट, दूजे पासों 14 फुट, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी, इहो जी जगह जिथे कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो पिलर्स भी 2 हट नहीं सकते, उत्थे ही रहने, छत ना उत्ते खड़ी है। एंड इट वाज ए बैक स्टेज एरिया। तो मैनू गार्गी साहब ने कहा सीगा कि ये तुसी ना फॉर द टाइम बीइंग जी ठीक है, a theater like Tagore Theatre will be attached to the university department, क्योंकि उत्थे ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਸਮਝੋ 1-2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ सारा कुछ डिजाइन किया, लगा रहे हैं ताकि लोगों का जो विजन है वो ठीक रहे। 1 साल 2 साल 3 साल 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल तो वो थिएटर उसी तरह ही चल रहा है। तो नाउ इट हैज़ बिकम ए केस स्टडी। सारे इंडिया तो लोग देखने आने, तुसीं इत्थे प्ले कर लेंदे हो, बाहरों भी लोग आने पूछने लिए भी इत्थे किस तरह प्ले हुंदा है। फिर जब तक वो देख नहीं लेंदे विश्वास नहीं आउंदा। इवन मोहन महर्षि साहब ओपन एयर थिएटर तो ठीक है, इत्थे तो हो सकता है स्टेज प्ले, पर स्टूडियो थिएटर तुसीं ना दिता है इहनूं, इत्थे तो ना तो ये कोई डायमेंशन है, ना ये कोई लाइट्स कितों पैणगियां। उत्थे सारे कंप्रोमाइज़ ही काम करते हैं। लाइट सिर्फ लाइट नहीं हुंदी, लाइट तां तुहानूं सारा कुछ देखण दा जिहड़ा है वो डिज़ाइन जिहड़ा थ्रू लाइटिंग ही है सारा।
ਅਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਕੰਧ ਤੇ, ਕਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਕਿਸ ਫਲੈਟ ਤੇ, ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਹਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਿਰਫ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅਭਿਨੈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਏਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਰ ਦੀ। ਭਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਖੁਦ ਹੈ। ਜੋ ਆਹਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਐਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਦੇ। तो इसलिए शुरू तो मैं जिन्ना प्लेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਐਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਭਿਨੇਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਨਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਔਖਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣੀ ਥੀਏਟਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਟੈਕਨੀਕਲ and very very deep questioning, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਥੀਏਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਮੀਨਸ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਲਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਭਿਨੇਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 400-500 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1972। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਜੈਸਿਵ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਨੇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਧੀਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੇਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਨਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸ ਜੂਲੀਆ, ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਸੀ ਕੌਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਮਕੁਮ, ਸੋ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, पहुंचे, कहते मैं थोड़ा सा लगता है कि कुमार साहब आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं या पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने वहाँ से चलते हुए टैगोर थिएटर उनसे पूछा पहले तो कि आषाढ़ का एक दिन में ये सेट कौन कर रहा है। कहते महेंद्र जी, प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, महेंद्र जी। कहते हम चलते चलते रास्ते में आ गए, म्यूजिक कौन ऑपरेट करेगा, महेंद्र जी, रिकॉर्डेड म्यूजिक। सो रस्ते च गए तो चंडी स्टूडियो उत्थे एक जगह हैगी है, रस्ते च अजकल नहीं रहा, 17 सैक्टर दे विच पैदल आ रही। चंडी स्टूडियो के बाहर एक पोस्टर लगे सी, खजुराहो ते एग्जीबिशन सी, चंडी हांडा साहब हुंदे सीगे, ते वो पोस्टर बनया होया सी खजुराहो दी एग्जीबिशन ते। वो कहंदी बड़ा सोहना पोस्टर है, तां वो कहंदे महेंद्र जी ने बनाया। चलदे 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 अगे कॉफी हाउस आ गया, उत्थे खामोश अदालत जारी दे लग्या होया सीगा, क्योंकि शीतल शर्मा जी दे जिहड़े हसबैंड सीगे वो IAS अफसर सीगे, उन्होंने शहर च कई जगह पोस्टर लगवाते सीगे खामोश अदालत जारी। उत्थे लग्या सी, वो कहंदा बड़ा सोहना पोस्टर है, ये किसने, कहंदा महेंद्र जी ने बनाया। अपने स्टूडेंट सेंटर, अपने इत्थे जूलिया। सो फिर चलते चलते यूनिवर्सिटी एक स्कूल है, अंकुर स्कूल का जिहड़ा इंसिग्निया है बड़ा खूबसूरत है, और हिंदी ते उहदा में, तो उसने क्या कहते बड़ा अच्छा है, कहते महेंद्र जी ने बनाया। सो वो एक डिजाइनर का, एक काम करने वाले का, एक आर्टिस्ट का ओमनी प्रेजेंट होना मैनू बड़ा चंगा लग्या, ते हुण भी लगता है। पर मैनू इन्ना अच्छा लगता है कि जिद्दां एक सुलेमानी टोपी हुंदी सी ख्याली इमेजिनेशन दे विच, कि बंदा पा ले ते आप नहीं दिखाई दिंदा, काम दिखाई दिंदा। बिल्कुल किसी ने पैसा पाया होवे, हाँ पैसा पाया तो गार्गी साहब देख मेरे बारे कहते महेंद्र डज द रिवर्स टिक पॉकेटिंग मीनस जेब कतरा तो थोड़ी चुप के लै जाता कोई चीज, ये चुपचाप थोड़ी जेब कुछ पा जाता, तो बड़ी देर बाद पता लगता अच्छा ये भी। सो सब लोगों नाल काम करते हुए मेरा ऐसी, जिस तरह तुसीं पूछा भी की तुहानूं औकड़ां आईयां या की अच्छा लग्या, एक पैसे सी नहीं, टैगोर थिएटर दे विच सैट लगाना, टाइम भी उन्ना की, ते पर इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे सी, अभिनेत वाले इन्होंने कहा कि असीं चलो सानूं दुकानदार तो बड़े जानते हैं, एक महल का सैट लगाना सी, ते महल लई ना लकड़, ना तरखान, ना दरवाजे, तो कुछ भी नहीं। फिर मैं कहा कि इस तरह करते हैं कि बाहर जिहड़े दूजे मंजी ठुकण वाले उन्होंने तो जाके मैं 2-3 चीज़ां बनवा लैंदा, ते आपां इत्थे आके टंग लवांगे। कहते बस, ते मैं कहा हाँ। फिर एक मैंने लै गए, मैं कहा तुहाडे सोर्सिस हन किहड़े-किहड़े, कहते साडे टेपेस्ट्री वाले कृष्णा इंटरनेशनल अज भी, इन्हां कोलों असीं ना कपड़ा उधार लै सकदे हैं। मैं कहा असीं थाना दे थान चुक लीए फिर वापस कर देंगे, कहते हाँ लै लो। वो वड्डा टेपेस्ट्री का कपड़ा पिछे बैक स्टेज विंग्स दे विच एक पासे रख दिता, ते उहदी लेंथ कोई 15-16 फुट उत्ते चढ़ाती, उत्ते एक गोला लक्कड़ दा बाहरों बनवाया सी, उहदे विचों परो के फिर नीचे लै आंदा, दैट बिकेम ए डोर। पूरा एक कपड़े का दरवाजा बन गया, वड्डी उच्ची आर्च, इस तरह के 3 दरवाजे, ते वो जो रोल किया कपड़ा से दिखाई नहीं देता, वो विंग्स दे विच छुपया हुआ सी, सिर्फ इन्हां दा यही इफेक्ट दिखाई देता। सो इस तरह कई बार थानू पैसा या थोड़ियां ऊंचाइयां थोड़ा वो है, थानू नवे रस्ते लभण लई मजबूर करता। पर जो बहुत कुछ होवे, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं जी स्टूडेंट इत्थे तां असीं काम कर लैंदे आ, सानू सारियां फैसिलिटीज़ ने, बाहर जाके सानू फैसिलिटीज़ किसने देनियां ने, ते असीं किस तरह काम कर सकांगे। सो मैं उन्होंने कहना कि मान लो कभी अन्ने दे पैर हेठ बटेर ही आ जाता, कोई मिल ही जाते हैं पैसे, इन्ने पैसे मिल जाएंगे तुहानू पता नहीं लगे की करिए, तो उस वक्त तुहानू पता होगा कि हाउ टू यूटिलाइज दैम प्रॉपरली। वो मैं अपने डिपार्टमेंट किया। तुगलक
जो अलकाजी साहब मशहूर ने पुराना किला विच करन लई सब ने देखा हिस्टरी है। तो जो मैं अपने स्टूडियो थिएटर दे विच तुगलक शुरू किया तो सब बड़े शक की नज़र नाल देख रहे सी, कहंदे इन तो सिर्फ पढ़िया जाता है, कोट किया जाता है, सुनिया जाता है, खेडदा कोई नहीं। तो खास तौर पर इहो जी छोटी जी जगह ते इन्हां नौ सिखे स्टूडेंट्स नाल मैं कहा चलो कोशिश तो करते हैं। मैं देखा अलकाजी साहब वाला भी ते पढ़िया बहुत बार। आई टुक इट एज ए चैलेंज। उर्दू बड़ी सख्त ते मेरे भाषावां विच शौक है, हिंदी पंजाबी, पंजाबी तो मातृ भाषा है, हिंदी कोशिश नाल सीखी, उर्दू भी बड़ी दिलचस्पी नाल सीखी क्योंकि गालिब या मंटो समझना हो तो उर्दू चाहिए। तो मैंने शौक शुरू तो ही सी करके गार्गी साहब दी बहुत लंबिया लंबिया मीटिंग्स इदा भी हुई। मैं कहना मैनू पढ़ के सुनाओ। उदों मंटो हिंदी दे विच अवेलेबल नहीं सीगा, हुण तो देवनागरी मिलता ना, उदों मैं उर्दू को पढ़वा के सुनता। फिकर तोंस भी एक रेगुलर कॉलम लिखता सी प्याज के छिलके मिलाप अखबार में। बिल्कुल। तो मैं जेड़ा भी मेरे मड़के चढ़दा, चाहे फादर सी या कोई अंकल सी जिन्होंने उर्दू आउंदी, मैं शौक नाल सुनदा। सो जो तुगलक दे डिजाइन करने की वारी आई तो बहुत ही वड्डा, इन्ना वड्डा महल, किले दियां फसीलां, सारा कुछ। ते जगह मेरे को ही 15 बाई 20 फुट का एक विचकार है, 2 पिलर्स हैं, ते ऑडियंस भी बिठानी है 150 लोग, क्योंकि इहो जे भी बाहर बहुत घट बाहरों लोगों ने आके किया है काम इत्थे। पर एक बार निसार राणा साहब ने किया सीगा ते वो सैट इहो जिहा लगाया उन्होंने साडे इत्थे बलदे टिब्बे दा कि ऑडियंस दे बैठण दी जगह कोई 70 ही रह गई, 60-70। सो इट डजंट मैटर, अजकल तो 10 लोगों लिए भी प्ले होंदा है, बट मेरी कोशिश रहिंदी है क्योंकि इट्स ए कम्यूनीकेशन बिटवीन आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस। तो जिन्ने वध तो वध लोग आ सकन, साडे कोल टैगोर थिएटर की फैसिलिटी नहीं है पर जो है उसका असीं मैक्सीमम। तो इसीलिए कई बार मैं रेज सीटां बनवाइयां टैंपरेरी समझ के, कई बार तो यूनीवर्सिटी वालों सानूं मदद नहीं मिली तो मैं उन्होंने सैट का हिस्सा कह के बना लिया कि जिहड़ियां सैट का हिस्सा है, इसलिए सानूं इजाजत दी जाए बना ले। तो वो तुगलक दे विच खास चीज़ जो किते होर नहीं हो सकी होवेगी कि जो नमाज पढ़ते हुए तुगलक के उत्ते हमला होंदा है तो उसने अपने जोड़े हिंदू फौजी ने वो छुपा के रखे उन्हें, रतन सिंह एंड कंपनी, क्योंकि नमाज के हाजिर होना जरूरी नहीं है। तो मेरे छोटे जे स्टूडियो के भी इहो जिहा अरेंजमेंट मैं कर सकिया कि वो जिहड़ी कंध लगदी सी उहदे च रिवॉल्विंग डोर हिलिया ते उहदे पिछों निकल के आए सारे। इसी तरह एक होर बड़ा वड्डा सीन है सारा मूव करदा तुगलकाबाद लई। ते मेरे स्टूडियो थिएटर के एक पासों सारे मेरी सारी कास्ट जो 30 लोग सीगे एक बारी लंघते हैं तो इधरों निकल जाते हैं, फिर दूजे पासे वही लोग दोबारा अपने बदल के, तुहानूं पता ही है थिएटर का सब, पर सारे शायद नहीं जानते होंगे, किसी ने धुम मार ली, किसी ने अपना चाल बदल ली, तो सारे फिर वो ऐदा लग्या कि जिस तरह 200-300 लोग लंघ गए उन्होंने सामने। तो दिस इज हाउ तुसी एक कंपोजिट तरीके नाल देखदे हो सारे थिएट्रिकल एक्सपीरियंस नूं। जुबान के उत्ते काम करने लई ये तो सी सैट दा, जुबान अपने आप विच एक बहुत वड्डा चैलेंज हुंदा है। लोग इसनूं इग्नोर भी करते हैं, कहते कोई गल नहीं जी, अजकल तो क्यों काम ना करना पवे ते जिस रीजन तो भी तू आया उही भाषा बोल दे, आपां इदां चला लवांगे। इम्प्रोवाइज्ड एक्सपैरीमेंटल बड़े बड़े ना आ गए ने। तो मैं सारे एक अपने वालों एडवाइस करना चाहांगा कि पहला अपने आप को राड़ लो रियलिस्टिक थिएटर का, ये बहुत जरूरी है। उस तो बाद तुसी एक्सपैरीमेंट वाल जाओ, तुसी चीज़ां नूं एब्रीविएट करो, तुसी चीज़ां नूं समराइज करो, तुसी चीज़ां नूं इशारे नाल समझा दिओ, तुसी चीज़ नूं अलग तरीके नाल एक, पर पहली जी थोड़ी ग्राउंडिंग है ना वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ भी केवल जी, मैं भी जिन्हां नीलम जी दी, राणी जी दी, सारे लोगों की पहला रियलिस्टिक थिएटर विच हुंदी है, उस तो बाद तुसी यू कैन ब्रांच आउट इन द वे यू वांट टू। सो ये मेरा ख्याल है कि ये जो शुरू में असीं इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सौखा लगता ना कि असीं दरख्त ना बनाना पे तो असीं दरख्त की जगह कुछ सोटी रख दीए, कुछ जो भी रख दी, तीला काना कुछ भी, पर इत्थे तक भी गया है सारा काम कि एक साइकिल खड़ा कर दिए कि ये दरख्त है, मनो इसनूं। सो मैनू थोड़ी जी दिक्कत होंगी, शायद पुराने जमाने का आदमी है मैं,
ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨਐਸਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਖੋਵੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਚੈਖਵ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟਰ ਥੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੇਕਅਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੀਨਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕੌਣ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਐਕਟਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਕਿਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੇਡ ਸੀਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਲੇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਖੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਮੋਹਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅੰਜਲਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ
जी ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਜੇ ਸਦਾਕਤ ਲਈ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੈਰੀਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਨੀਲਮ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਵੇ ਬੈਕ ਇਨ 72, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, NSD ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-10, 12-12 ਟੀਚਰਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ, ਇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਰ ਫੈਕਲਟੀ। ਇਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ, ਬੰਸੀ ਕੌਲ, ਰੈਣਾ, ਅਮਾਲ, ਨਿਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਸੋ ਹੀ ਕੁਡ ਇਨਵਾਈਟ ਪਰਸਨਸ। ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝੀਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਨੀਲਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਕਈ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਸ ਹਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਾਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ, ਫਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ 2.5 months ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਮਿੰਦਰਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ,
ਦਵੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। हाँ सुनील साहब कुछ कहना चाहते जी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी। बस मैं बहुत ही वधिया इन्फॉर्मेशन मिली है जिहड़ी कि ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਵਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। हर चीज हर प्ले मेरा किसी ना किसी पक्षों बहुत अजीज है मैंने। मैं बहुत don't want to sound very big about it but मैं किसी भी प्ले नूं इस तरह भी चलो चल पा काम कर दो कभी नहीं किया, चाहे ज्यादा टाइम लग गया चाहे घट लग गया। सो घट तो खैर नहीं करी भी, मैं इस चीज़ लिए थोड़ा जिहा बदनाम भी है कि मैं 2 महीने तो घट रिहर्सल नहीं करता, 2 ਦੇ 3 लग जान पर 2 महीने रिहर्सल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। then I and my group of students very intimate type of relationship which I build with them। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰੋ ਹੈ, ਕੇਸਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਂਪੈਸਟ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਵਸੰਤ ਸੇਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਚ ਕਟਿਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁੱਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਟੂ ਅ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨੀਟਾ ਜੀ जी गुड इवनिंग सर। मैं ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿਤੇ? मैं बहुत ही फजूल खर्च फोटोग्राफर भी हैं पहले दिन तो ही। ये भी मैनू अच्छा लगता है कि जिथे 4 तस्वीर चाहिए उत्थे मैं 40 खिंचदा ते उन्हां दिनां खिंचदा जो मेरा कैमरा एक बारी फिल्म पाओ ते 12 आऊंगी। तो उदों दा सारियां वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, हर एंगल तो हर तरह दी चीज़ां। बट मेरे कोल एक हादसा सी कि मेरे कोल बच्चा नहीं, आई लॉस्ट देम ते लैक्स नेगेटिव ते फोटोग्राफ्स दे वर लॉस्ट इन ए वेरी ट्रैजिक फायर। ते इसलिए क्योंकि वो इन्नी वड्डी ते आला हिस्ट्री सी, क्योंकि मैं जिस तरह गार्गी साहब की किताब छपे या सेखों साहब ने खुद अपनी किताब ये सारा मैनू दस्तखत करके देंदे सी, बल्कि मैं कई बारी आहूजा साहब की किताब मैं खरीद के उन्होंने दस्तखत करा के लेते क्योंकि मैनू लगता है कि किताब छपदी है तो बिकनी भी चाहिए है। सो मैं दस रहा कि ये सारी मेरी कलैक्शन विच सीगियां चीज़ां, पोस्टर्स, मार्क्स, इन्नियां सारियां चीज़ां। पर कुछ मैं रिट्रीव कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स को मेरियां चीज़ां जिहड़ियां गईयां होईयां ने वापस लै रहा मैं, कुछ किसी फ्रेंड्स को चलियां गईयां तो मैं। बट मैनू खुशी हजे तक भी इस वेले अपने आप ते उस ट्रैजिक हादसे तो बाद अपने आप पे विश्वास है कि आई कैन रिक्रिएट दैम।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹਾਂ। ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਦੋਸ ਪਿਕਚਰ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕੈਚ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ? ਬੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ 1 ਘੰਟਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹਾਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੇਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਡ ਏ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਸੈਟ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਸੈਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੋ ਐਕਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੋ ਐਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਅਕਸਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਸਪੇਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਸੇਨਾ ਤੇ ਚਾਰੂਦੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬਾਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਹਾ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਤਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪੋਟਲੀ ਪਕੜ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਖੋਦਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਫਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਣਵਾਓਗੇ, ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ, ਬਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੀਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵਰਡ ਕਿ ਸੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਆਈ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੇਵਲ ਜੀ?
हाँ गड्डी चढ़न दी काल बड़ी सी काली बड़ी हाँ थैला लटकाया एनक लाई वाल ਵਧਾਏ डायरेक्टर है जी मैं बिल्कुल बिल्कुल तो एक्चुअली सानू कॉन्शियस होने की लोड़ है कि ਕੰਮ एक्टिंग वर्गा कोई ਕੰਮ नहीं एक्टिंग ही बनना चाहिए सानू बट उसकी मदद करने ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਮਝ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ उसने चैलेंज किया मैंने जो मेकअप कर रहा जी कहते तुसी मैंने बुढ़ी नहीं दिखा सकते चेयर सी प्ले कोशिश करते मेरा चेहरा इतना यंग है यू कांट मेक इट लुक ओल्ड सो आई यूज लेटेक्स एट दैट टाइम जो लेटेक्स लोगों को पता भी नहीं सी ते लेटेक्स किद्दां हासिल किया अपने आप कुछ कहानी बहुत बहुत वधिया ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ पेश की जाए ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਪਵਨਦੀਪ ਉਹ USA ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ थैंक यू सारिਆਂ ਦਾ देखने वालिਆਂ ਦਾ केवल जी का खास तौर पर थैंक यू